ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਗਰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵੀ, ਅਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ, ਸੁਖਦ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਟੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ नजर आ रहे हैं। और इस धरने के बीच में हम अपना जो इतिहास है वो है हमारी पगड़ी, जो हमारा गौरव है वो हमारी पगड़ी है। सो हम वो पगड़ी का भी प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी यहाँ पर नौजवान पहुँच रहे हैं, हम उनको दस्तार सिखा रहे हैं, उनको दस्तार बांध रहे हैं, और जिनके पास दस्तार नहीं है उनको दस्तार फ्री में दे भी रहे हैं ताकि वो आने वाले समय में भी दस्तार बांध सके। सो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम अपनी जो अपनी पहचान है, हमारी दस्तार है, उसका प्रसार कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पगड़ी संभाल जट्टा, एक हमने सॉन्ग सुन रखा है, तो उसका मेन मोटिव ये है कि जो हमारे अपने हक हैं उनको संभालना है। जो हमारे जो हमारे हक हैं अपने, वो लेने के लिए हमने जो सरकार के साथ लड़ना है, चाहे कोई भी करप्शन है उसके साथ लड़ना है, तो उसका मेन मोटिव यही होता है, पगड़ी संभाल, अपनी इज्जत को संभालना। सो उसी मोटिव को साथ में जोड़ते हुए हमने पगड़ी का इनिशिएटिव लिया है। साहब ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਡੇਲੀ ਗੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਮੁੰਡੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਲਾਈਏ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਬਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਆ, तो शाम ਨੂੰ ਤਾਂ गेम भी ला लेती और रात ਨੂੰ फिर लंगर की सेवा करनी। वॉलीबॉल का आइडिया सर, हम रोज़ शाम को ग्राउंड में जाते हैं, हमारा रोज़ का रूटीन है खेलने का, तो यहाँ पर भी हम साथ ही ले आए। यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है। हाँ जी, और यहाँ पे वॉलीबॉल इंटरटेनमेंट ली, शाम ਨੂੰ वॉलीबॉल, बाकी दिन सेवा सारे। हमारे भाई कुछ तो जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं और कुछ कबड्डी के प्लेयर भी हैं इधर, बट ग्राउंड नहीं है इधर पक्का है, इसलिए खेल नहीं पा रहे हैं। बाकी हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद। हम पंजाब से आए हैं। टैटू हम सिर्फ किसानों के लिए बना रहे हैं, जिससे इनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ जाए वहाँ पे, इस लड़ाई को लड़ा जाए अच्छे तरीके से। हमारे पास ट्रैक्टर है, कनक के हैं, पंजाब के नक्शे हैं, जैसे ये शेर बनाया है छोटा सा, ये डिज़ाइन है, ठीक है। ऐसे और निश्चय कर अपनी जीत करो, मोटिवेशनल, जिनसे इनको थोड़ा वो मिलेगा, हौसला मिलेगा। और एक यादगार जुड़ेगी इनकी कि हाँ हम आंदोलन में गए थे साथ में, तो एक चिन्ह लेके जा रहे हैं जो सारी ज़िंदगी इनको याद रहेगा इस चीज़ का। जो भाई भी बता चुके हैं ना पहले कि हम प्यार तो सभी भारत से करते हैं, लेकिन जहाँ हमारा प्लेस ऑफ बर्थ होता है ना, उससे कुछ खास प्यार होता है ना, इसलिए उसके प्यार में ये मैंने बनाया है। टैटू का तो मेरे मन में पहले तो नहीं था, जब इधर आए तो इधर से कुछ लेके जाने का हो गया ना, कुछ जहाँ से याद, पुरानी याद, ये संघर्ष किया था हमने, ये हमारी जो पावर है ना, जो हमने जो ये कर रहे हैं उसकी याद आएगी। कहीं भी कोई मुश्किल आएगी तो इसको देख के याद आएगा हमने तो इतने बड़े मोर्चे फतेह किए, ये क्या है।
ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਜਾਈਆਂ ਕੰਬਲ ਇੱਥੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹੀ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਹੋ ਪੀੜਾ ਨਾਲੇ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ। ਆਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਜਹੇ ਸੋਹਣੀਏ ਸਾਡੀ ਕਾਦੀ ਹੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਜਹੇ ਸੋਹਣੀਏ ਸਾਡੀ ਕਾਦੀ ਹੋਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਜੀ
ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 4 ਡਿਗਰੀ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 5, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਠੰਡ ਦਾ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ, ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। तमाम एहतियात वरत के ही घरों निकलीए, नक कन मूँह सिर ढक के ही घरों तो बाहर निकलीए तां जो इस कड़ाके की ठंड तो बचा जा सके। जिद्दां ही ठंड का जिक्र आउंदा है उदां ही रैन बसेरियां दा भी आउंदा है। बेसहारा लोकां दे लई बनाए गए रैन बसेरियां दे की हाल ने इह जानण दे लई जदों असीं पंजाब हरियाणा हिमाचल ग्राउंड जीरो ते पहुंचिया तां चंडीगढ़ तो की रिपोर्ट सामने आई। रियलिटी चैक दौरान तुहानूं दसदे हां। इस वक्त तुहानूं दस दईए इस मौजूद आ चंडीगढ़ के PGI हॉस्पिटल के सामने बने इस नाइट शैल्टर के बाहर जिहड़ा कि इंतजाम किया गया है नगर निगम वालों। तो साफ तौर पर उन्होंने वालों कहा गया कि जोड़े कि प्रवासी लोग ने भावें PGI की गल की जाए तो सिर्फ चंडीगढ़ तो नहीं बल्कि आस पास के काफ़ी सूबे तो इत्थे लोग इलाज कराउण पहुँचते हैं। तो किस तरीके की सहूलत किस तरीके की फैसिलिटीज़ इत्थे दित्ती गई हैं उस फैसिलिटीज़ का रियलिटी चैक करने लई जी मीडिया की टीम पहुंची है इन रैन बसेरिया दे विच। ते की कुछ रैन बसेरिया दे विच इंतजाम ने वो असीं अज इत्थे चैक करांगे। तुसीं वेख सकदे हो इस वक्त असीं मौजूद हाँ चंडीगढ़ के PGI के सामने जिहड़ा रैन बसेरा बनाया गया उहदे विच काफ़ी इत्थे लोग मौजूद ने, काफ़ी वड्डी तादाद दे विच लोग इत्थे जिहड़े कि ने मौजूद ने ते देर रात जिहड़ी कि इत्थे अपनी रात गुजार रहे हैं। भाजी इत्थे किन्ने कुछ लोग मौजूद ने ते की कुछ लोकां दे लई सर्विसिज इत्थे हैगियां? इत्थे जी मतलब बंदे है कम से कम 70-80-100 बंदा हो जाता है और अच्छी सुविधा है यहाँ। क्या क्या सुविधा? सुविधा ये है कि सैनिटाइज भी हम करते हैं और मेडिसिन भी है और मास्क भी है और सैनिटाइज कराने तो बाद टैंपरेचर कराने तो चेक करने तो बाद जो अंदर भेज दो तो फिर उन्होंने दे लई की कुछ उस तो बाद दिता जाता? उसके बाद आप रजाई गद्दे जो भी है मतलब सारी सुविधा जो है ना। भाजी कित्थों आए जी तुसीं? फरीदकोट तो है। भाजी की कुछ तुहानूं इत्थे इंतजाम किया गया, किस तरीके का इंतजाम किए गए? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੱਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਟਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? कश्मीर सिंह, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? बडलाडा सिटी जिला मानसा। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? प्रशासन बहुत बढ़िया है, जो हो रही है सुविधा हो रही है बहुत बढ़िया, साफ सुथरी है। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि कहा जाता है कि साफ सुथरा भी रहना है, कोविड का भी थोड़ा ख्याल रखना है, तो उसके मुताबिक सब कुछ है? सब कुछ प्रबंध है जी, इत्थे बाकायदा टैंपरेचर चेक किया जा रहा है। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੁਖਤਾ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬੋਟਲਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਸੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਜ਼ਮ, ਕੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਜੋ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ?
ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜਾਜ ਹੈ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੌਗ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੋਟਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਦ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ਮਾ, ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਖੰਘ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਇਹੀ ਨੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਗ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਜ਼ਮ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।